ए କାହାଣୀ गोटे गरीब झीर जा ना थिला काजल। सीए निज परिश्रम करिकी सिलाई कर निज परिवार पेट पोषुला। एते भल सिलाई करुला कि कॉलोनी लोक ताको समस्ते प्रशंसा करुथिले। तार एते भल सिलाई देखिकी गाँर सबुठारु धनी जमीदार को स्त्री भी आसी ताको सिलाई करने दौथिले। दिने काजल देखिला जमीदार को स्त्री को शाढ़ी सिलाई हो सारी, किंतु एते दिन जाए केही भी चाकराणी सेठीकू नेबाकू आसी नाहंती। शेषरे ता बापा को देह भी बहुत खराब थिला, मेडिसिन रो बहुत अभाव थिला सेठी। आउ सेतेबेले काजल भाबिला कि मु निजे जाइकी ठाकुराणी को ठारू पैसा नहीं आसुची। एमिति कहिकी सीए जमीदार को उआस को गला। सेठी जाइकी सीए गोटे घंटा पर्यंत अपेक्षा कला, किंतु तांको केही भी देखा करने को आसिलेनी। आउ किछि समय परे सेठिकी ठाकुराणी आसिले। काजल देखिला कि सेतेबेले सीए लाली पाट शाढ़ी पिंधिकी गहना भरी होइकी आसुचंती। देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। आ सेतेबेले काजल को आसिकी सीए रागी कहिले, अरे आज कौन एते लेट हैला? ए पर्यंत तो एमिति केबे भी हेई नथिला। एइथर साड़ी दबाकू बहुत लेट करदेलु। ए कथा सुनिकी काजल पूरा डरी गला। पुणी कहला कि नाई ठाकुराणी, शाढ़ी तो बहुत दिन हेलानी सिलाई हो सारी, किंतु मु भाविथिली आपण को घर जाइकी किए आनी नेबो बोली। जेतेबेले केही नेबाकू आसिलेनी सेथिपई मु निजे शाढ़ी दबाकू आसीची। ए कथा सुनिकी ठाकुराणी कहले कि मु ता कथा बुझीदेवी। ठीक अछि, एबे केमिति शाढ़ी सब तैयारी करिचु मते देखा। एमिति कहिकी से सब शाढ़ी को देखुथिबे। काजल एति भल भाव शाढ़ी सिलाई करथिले कि ता प्रशंसा न करी ठाकुराणी आ रही पारिलेनी। आ सेतेबेले काजल भाबिला कि लागुची एबे बोधे मो परिश्रमर पैसा मिल जिवो। आ ठीक सेतिकी बेले ही गाँ लोक सबू चित्कार करबाकू लागिले। समस्ते निजे निजे गोटे बाड़ी धरिकी दौड़ाकू लगिले। सेतेबेले ठाकुराणी गोटे लोक को डाकिले आ पचारिले, कौन हैला? सबू एमिति दौड़ुच कौन पाई? आ से लोक कहले कि मालिकाणी, एबे एबे माली बगीचारे गोटे इच्छाधारी नाग को देखिला। सीए गोटे गछ तले थिला। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद जे माली ताकू देखीदेला। आपण चिंता करंतुनी, जल्दी ताकू धरी नेबू। एतिकी भितरे उआसरे सबू लोक एकाठी हेई गले। काजल भी डरीगला, किंतु ता पाई पैसा चिंता अधिक थिला। सी थरी थरी कहूथिला, ठाकुराणी मते मो पैसा दे दियंतु, मु एठू चली जीवी। सेतेबेले ठाकुराणी कहले कि आरे रही था, पैसा तते मु रिमझिम हाथ रे पठेई देबी। आहुरी तो ठारू बहुत साड़ी सिलाई करिवार अछि। एमिति सुनिकी काजल मन दुख होईगला। आ सेठी सीए उदासरी चलीगला। पड़ोसी रे रहुथिबा गीता पाखरू धार मागिबाकू चलीगला, किंतु गीता ताकू रागिकी कहिला, काहींकी मु कौन को बैंक खोलीची कि सबुथर तते एमिति धार देबी? किंतु ता बड़ झियो मिनती बहुत दयालु थिला। से काजल को पैसा देला। काजल भी प्रतिश्रुति देला, बहुत जल्दी तो पैसा फेरई देबी। से पैसा काजल बापांग पाई मेडिसिन आ घर को किछि परिबा नेकी गला। घर को गला बेलकू ता बापा खटरे बसिथिले, आउ ता भाई ट्यूशन चली जाइथिला। पिला बेलू ही काजल माँ समस्त को छाड़िकी चली जाइथिले। जदि काजल पाखरे ए सिलेइबार गुण न थांदा ताहाले सेमाने सबुबले एमिति भोकरे रही थांते। जो महलरे साप कथा हेइथिला, काजल ता बापा को सब कथा आसी कहिला। ए कथा सुनिकी काजल बापा मनरे टिके भय सृष्टि होईगला। आ से कहिले, ताकू तो दिने दिने फेरिबार ही थिला, तार प्रतिशोध नबार तो ए जाए बाकी रही जाइछि ना। एमिति रे इच्छाधार नाग, आउ ताकू जेते मारिले भी पुणी थरे से 100 वर्ष परे पुनर्जन्म नहीं जाई थाए। आ एमिति रे से फेरिबार ही थिला। ए कथा सुनिकी काजल किछि बुझी पार नथिला। आ कहूतिला, बापा तमे ये कौन कहूच? एमिति सब केवल कहानी रे ही हुए, सतरे एमिति किछि भी नुह। आ एमिति कहिकी सीए चुप रहीगला। से दिन राति रे बहुत जोर झड़ वर्षा हैला। ए सब देखिकी काजल बहुत डरीगला। आ ता सान भाई की डाकिकी सुआई देला। सेतेबेले बहुत राति हो जाइथिला। कबाट रे जणे बहुत जोरे कबाट बाड़ौथिला। आ सेतेबेले काजल भाबिला कि एते राति रे आम घर को किए आसीछंती, किए हेई पारे? एमिति कहिकी जेतेबेले सीए कबाट खोलिला,
ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କପଡ଼ା ପୁରା ରକ୍ତରେ ଭିଜୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି କାଜଲ ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ କିଏ? ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆଉ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କି, ମୁଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ଆଉ ମୋତେ ମାରିକି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ତମେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେବ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ବି ଆଉ ମନା କରିପାରିଲାନି। ସେ ସେଠି ହଁ କହିଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିଲା, ସେ ନିଜ କପଡ଼ା ଆଣିକି ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି, ଏତେ ଜୋରରେ ତମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତମର କ'ଣ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ଆଉ କହିଲା କି, ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତମେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ପଚାରନି। ଆଉ ତାପରେ କାଜଲ କହିଲା କି, ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବି? ଆଉ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି, ଯଦି ଆଣିବ ତାହେଲେ ତମର ଦୟା ହେବ, ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ବି ଖାଇବା ବଳିଥିଲା କାଜଲ ସେ ସବୁକୁ ଆଣିକି ସେ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ଏତେ ରାତିରେ ତମକୁ ଉଠେଇବାଟା ମୋର ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ କହିଲା କି, ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମ ଘରକୁ ଏମିତିରେ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ସେତେ ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି କହିକି କାଜଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ଲୋକ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ କାଜଲ ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲା। କାଜଲ କହିଲା କି, ସେ ତ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ସେତେବେଳେ କାଜଲଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଦାଗ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଆରେ କାଜଲ, ଏମିତି ଦାଗ ଏଇଠି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? କାଜଲ ବି ସେ ଦାଗକୁ ଦେଖିକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କି, ଏମିତି ଦାଗ ଆମ ଘରେ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଏଇ ଦାଗ ତ ମୁଁ ବିଲମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛି, କାହିଁକିନା ସାପମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏମିତି ଦାଗ ସେଠି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଛି? ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ବି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଲାଗୁଛି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ବି କୌଣସି ସାପ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ଡରିଯିବ ଆଉ କହିବ କି, ଆରେ ବାପା, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଏମିତି କହିକି ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାପ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିବ? ସାପ ତ ଉଆସରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କୁହନି ତ, ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି, ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଦାଗ ନିଶ୍ଚୟ ସାପରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି। ସେ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିଯିବ ଆଉ ତାର ସିଲେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେଠିକି ପଡ଼ୋଶୀ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ସେ ଆସିକି କହିବେ କି, ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଏମିତି ସିଲେଇ କରିକି ହିଁ ରହିବୁ, କେବେ ବି ବାହା ହେଇପାରିବୁନୁ, କାହିଁକି ନା ତୋ ବାପା ତ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ, ତତେ ସିଏ ବାହା କେମିତି କରେଇବ? ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ କହିବେ କି, ମାଉସୀ, ଏମିତିରେ ମୋର ବାହା ହେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବି। ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ତମର ସିଲେଇ ହେଇସାରିଛି, ତମେ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କହିକି ସିଏ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ସେଇଠୁ ପଠେଇ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଜଲର ସାନ ଭାଇ ସେଠିକି ଆସିବ ଆଉ କହିବ କି, ଦିଦି, ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିବ ଆଉ କହିବ କି, କହିଥିଲେ ଚାକରାଣୀ ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ଉଆସକୁ ଯାଇକି ପଇସା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି ସିଏ ସିଲେଇ କରୁଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଛକୁ ବୁଲିବ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ରାହୁଲକୁ ଦେଖିକି କାଜଲ ପୁରାପୁରି ଡରିଯିବ ଆଉ କହିବ କି, ତମେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? କବାଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାହୁଲ କହିବେ କି, ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଦିଅ, କବାଟ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ କାଜଲ ବି ଦେଖିବ କବାଟ ସତରେ ଦିଆ ହେଇନି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିବ ମୁଁ ତ ଭାଇକୁ କହିଥିଲି ସିଏ କବାଟ ଦବ ବୋଲିକି, ବୋଧେ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କହିଥିଲେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବ ବୋଲି, ଏମିତି ନ କହିକି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାହୁଲ କହିବେ କି ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ ତମର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ଆଉ କହିବେ କି ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ କହିବେ କି ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ? ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର କାଜଲ ଆଣିକି ରାହୁଲକୁ ଦେଇଦେବ। ରାହୁଲ ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ, ଆଉ କ୍ଷୀରର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। କାଜଲ କହିବେ କି ତମର ଏଇ ଗାଁରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ କହିବେ କି ନାଇଁ, ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଜେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ବାସ୍ ତମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ହିଁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। କାଜଲ ମନରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଜଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲା। ସେ କଥାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ କି କାଜଲଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଜଲକୁ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି ଆରେ ଝିଅ, ତତେ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଡାକୁଛି, ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? କିଏ ଆସିଥିଲା? କାହା ସହିତ ତୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ଆଉ କାଜଲ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ ସେଠି ରାହୁଲ ନଥିବ, ଆଉ କହିବେ କି ନାଇଁ ବାପା, କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ, ମୁଁ ବାସ୍ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଏମିତି କହିକି କାଜଲ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଜଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବେ ଆଉ କହିବେ କି କାଜଲ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦେଖ ଆଜି ସେମିତି ଦାଗ ହିଁ ହେଇଛି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଉଆସରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି, ଲାଗୁଛି ସେ ସାପଟା ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ବି ପୁରା ଡରିଯିବ ଆଉ ଦେଖିବ ସତରେ ସେଇ ଦାଗ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ହେଇଛି, ଆଉ କହିବ କି ହଁ ବାପା, ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଉଆସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରାଣୀ ଏଯାଏଁ ବି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଉଆସକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ହିଁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି କାଜଲ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନସାନ ଥିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେମିତି ତା ପଛେ ପଛେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିବ ଦେଖିବ ସେଇଠି ସେ ରାହୁଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କହିବେ କି ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ସବୁଠି କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ପାଇବ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ସବୁବେଳେ ଥିବି। ଆଉ କାଜଲ କହିବେ କି ତାହେଲେ ତମେ ଉଆସ ଭିତରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନ? ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଜଲର କଥା ଶୁଣିକି ରାହୁଲ କିଛି ବି କହିବନି, ଆଉ କହିବ କି ତମକୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିକି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଦେଖା କରିବି। ଏମିତି କହିକି ସେଇଠୁ ରାହୁଲ ଚାଲିଯିବେ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି କାଜଲ ଯାଇକି ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାଜଲକୁ ଡାକି ଠାକୁରାଣୀ କହିବେ କି ଆରେ ହଁ, ଏତେ ସବୁ ଉଆସରେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପଇସା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରିମଝିମ୍ ଆଙ୍କ ପଇସା ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରିମଝିମ୍ ରାଗିକି ଆସିବ ଆଉ କହିବେ କି ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଉଆସରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବି ତୁ ପଇସା ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଯାଏଁ କେହି ବି ଖାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଜଲ କହିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏ ପଇସା ନେଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବ, ଏ ପଇସା ନେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରିମଝିମ୍ କହିବେ କି ହଁ, ତତେ ତ କେବଳ ତୋରି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଲାଗିଛି। ସେଇଠି ଠାକୁରାଣୀ କହୁଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଜଲ ଭାବୁଥିବେ କି ଏମିତି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଏମିତି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବିକି ସେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିବ କି
କାଜଲଙ୍କ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦାଦା ସେଇ ଉଆସରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସାପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲାଣି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି ସାପ ଧରାଳିକୁ କାଲି ଡକା ହେବ। ସେ ସାପ ଧରାଳି ନା ବହୁତ ଚାଲାକ, ସାପ କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଦେବ, ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହୁଥିବେ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାର ହିଁ ଥିଲା, ସେ ଫେରି ନଥାନ୍ତା କେମିତି, ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ପୁଣି ବାକି ରହିଯାଇଛି ନା। ଏସବୁ କଥାକୁ କାଜଲ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ସିଏ ଭୟରେ ଉଠିକି ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୋଣରେ ରାହୁଲ ଆସିକି ବସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଡରିଯିବ ଆଉ କହିବେ କି ତମେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାହୁଲ କହିବେ କି ତମ ପାଚିରି ଡେଇଁକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି କାଜଲ କହିବେ କି ହେଲେ ତମର ଏମିତି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଇଛି? ରାହୁଲ କହିବେ କି ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଜଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ କି କାହିଁକି ଏ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ସିଲେଇ ବାଲିଟେ, ମୋ ପାଖରେ ୟାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କହିବେ କି ଜାଣିଛ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୋ ରୂପା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ କହିବେ କି ରୂପା ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ରାହୁଲ କହିବେ କି ତମ ଆଖି ହେଉଛି ମୋ ରୂପା ଭଳି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ କାଜଲ ମନେ ମନେ ଭାବେ କି ତା ମାନେ ସିଏ ଆଗରୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ସିଲେଇ ବାଲିଟେ, ଆଉ ସିଏ ତ ପୁରା ରାଜକୁମାର ଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ କହିବେ କି ସିଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ରୂପା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏମିତି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସିଏ କହିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ରୂପାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଡାକିବେ ଆଉ କହିବେ କି ଆଜି ସେ ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାପୁଆ ଆସୁଛି, ଆଜି ତ ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତତେ ବି ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା କେମିତି ସବୁ ତାମସା ହେଉଛି। ଏମିତି କହିକି ସେ ଦୁଇଜଣ ବାହାରି ଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କଥା ହେଉଥିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସାପ, କେଉଁଠି କେଜାଣି ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଜମିଦାର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ କି ତୁ ହିଁ କେଉଁଠି ଏ ସାପକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କାଜଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଜମିଦାର କହିବେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, କହ ତୁ ସାପକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ? କାଜଲଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତଳୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ସାପ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଜଲ ଆସି ପଚାରିବେ ବାପା ଏସବୁ କ'ଣ? ଇଏ ଆମକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଏମିତି କେଉଁ ସାପ ଅଛି? ତମକୁ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଜଲଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଆମ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି, ତତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେ ଦାଗ କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାପର ଦାଗ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାପ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବାପା ସେ ସାପ ଧରିବାର କାମ ହିଁ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘର ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ କୋଣରେ ନାଗ ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ବା ନ ଡର ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଡରିଗଲେ। ଜମିଦାର କହିଲେ କି ସାପକୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମୋ ବାପା ଜମାରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ନାଗୁଣୀ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ନାଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ,
ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଉ ପଛକେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁ ବି ତ ତୋ ବାପାର ପୁଅ ନା, ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ସାପମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିକି ମରାଯାଏ ବୋଲିକି ତତେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତତେ ଆମେ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଠି ବିନ୍ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ନାଗ ଆଉ ନାଗୁଣୀ ସେଠିକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଆସିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ କିଛି ଲୋକ ରଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଗୁଣୀକୁ ସେଇଠୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାଗ କେମିତି କେଜାଣି ଲୁଚିକି ସେଇଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସାପ ଚୋଟ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ଶରୀରରେ ସେ ବିଷ ଜଡ଼ି ନଥିଲା, ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଗୋଡ଼ କିଛି ବି କାମ କରୁନି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସାପ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ପୁରା ଡରିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ବା ସେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠିକି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ ସେଠିକି ରାହୁଲ ଆସିଛି। ଆଉ ରାହୁଲ ଏମିତି କହୁଥିବ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଜଲ କହିବେ କି କାହିଁକି ତମେ କ'ଣ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛ କି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କହିବେ କି ହଁ, ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଆଉ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲନି, ମୋତେ ପଚାରିଲନି ମୁଁ କିଏ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ କହିବେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେବ। ସେ ମୋତେ କେବଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ କାଜଲକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଜୋରରେ ଡାକିବେ ଆଉ କହିବେ କି ତା ଛଳନାରେ ତୁ ଜମାରୁ ବି ପଡ଼ନି ଝିଅ। ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କାଜଲ ଡରିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ କି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଆଗରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ନାଗୁଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ମୋ ବିଷକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି। ତମ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତାର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ଘରେ ମୁଁ କିଛି ରଖିକି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହିକି ସେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଣି ରଖାହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ କାଜଲ ଭାବୁଥିବେ କି ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ନାଗ ଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜାଗା ଦେଇପାରିବିନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବ। ଆଉ କାଜଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିକି ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇସାରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଜଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଏଇ କାମ କେବଳ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗର ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ କାଜଲଙ୍କ ବାପା କହିବେ କି ଆମେ ଏଠି ରହିବା ଜମାରୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବନି। ତୁ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି କର, ଆମେ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଜଲ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ଧରିକି ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ସାପ ଦେଇଥିବା ମଣିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ନାଗ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଏମିତି ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲି।